زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نہری نظام دنیا بھر میں بہترین ہے۔ پاکستان فلاں فصل کی پیداوار میں دنیا میں دوسرے تو فلاں فصل کی پیداوار میں دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ تاہم یہ باتیں کتابی ہی لگتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو رہے اور ہمارا ملک اپنی زرعی ضروریات پوری کرنے میں بھی ناکام ہے۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ پاکستان 8 سے 10 ارب ڈالر کا کھانے کا تیل درآمد کر رہا ہے، لیکن پاکستان 3 فصلیں کاشت کر لے تو نہ صرف درآمدات ختم ہو جائیں گی بلکہ برآمدات بڑھیں گی اور قیمتی زرعی مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں ایسی فصلوں کے بارے میں بتائیں گے جو واقعی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہیں اور پاکستان کے لیے 25 سے 30 ارب ڈالر کما کے دے سکتی ہیں۔ اس سے جہاں ملک کا فائدہ ہوگا وہیں کسان بھی خوشحال ہوں گے۔ سب سے پہلے بات زیتون کی۔ یہ وہ پودا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور جس کی اللہ کریم نے قسم تک کھائی ہے۔ یہ پودا اتنی برکت والا ہے کہ یہ کوئی چند سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک فصل دیتا ہے۔ بعض ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیتون کا پودا لگائیں اور 1000 سال تک اس کا پھل کھائیں۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، پوٹھوہار، چولستان، جنوبی پنجاب اور حتیٰ کہ وسطی پنجاب میں بھی زیتون کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں آب و ہوا اور زمین موجود ہے، لیکن ہم آج تک قدرت کی اس سہولت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ زیتون کا پودا کم پانی والے علاقوں میں بھی خوب پھلتا پھولتا ہے۔ عام طور پر یہ پودا 3 سال بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کا پھل بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ بہت اچھی دیکھ بھال ہو تو ایک پودے سے تقریباً 60 کلو گرام تک بھی پھل حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اوسطاً ایک درخت سے 30 کلو تک ہی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر 100 کلو پھل میں سے 20 سے 25 لیٹر تک تیل نکل آتا ہے اور زیتون کے تیل کی مختلف اقسام کی قیمت ہزاروں روپے فی لیٹر میں ہوتی ہے۔ اگر آج کل کے حساب سے 1 ایکڑ سے حاصل ہونے والی گندم کی آمدن سے موازنہ کریں تو زیتون کی کاشت سے کسان اس سے 20 سے 25 گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ زیتون کے پتوں کا نہ صرف قہوہ مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے بلکہ اس کے پھل کو بھی مختلف کھانوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگلی زیتون بلوچستان میں جانوروں کا چارہ بھی بنتا ہے، جبکہ اس کی لکڑی مقامی آبادی ایندھن کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ پاکستان میں اٹلی، ترکی اور اسپین سے زیتون کے پودے لا کر کاشت کیے گئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں اسپین زیتون کی پیداوار کے لحاظ سے پہلے، یونان دوسرے اور اٹلی تیسرے نمبر پر ہے۔ ترکی، تیونس، مراکش، شام اور الجیریا بھی ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان اولیو کونسل کا مستقل ممبر بن چکا ہے، اور اگر ہم اپنا فوکس زیتون کی کاشت پر کر لیں تو پاکستان آنے والے 10-12 برسوں میں زیتون کی پیداوار حاصل کرنے والے ممالک کی ٹاپ 10 لسٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان اس وقت سالانہ تقریباً 2500 ٹن زیتون کا تیل پیدا کر رہا ہے۔ زیتون کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور ایسی فصل کی جو پاکستان میں بآسانی کاشت ہو سکتی ہے اور پاکستان کا امپورٹ بل کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ فصل ہے پام کی۔ ماہرین زراعت نے پاکستان کو پام ٹریز کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں قرار دیا ہے۔ اس وقت دنیا کی کل پیداوار کا 80% پام آئل صرف انڈونیشیا اور ملیشیا ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن پاکستان بہتر آب و ہوا کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ چین، بھارت، انڈونیشیا اور ملیشیا کے بعد سب سے زیادہ پام آئل پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان 1950 اور 1960 کی دہائی میں ملیشیا کو پام ٹریز کی کاشت کے لیے مدد بھی فراہم کرتا رہا ہے۔ یہی نہیں، 1980 میں ملیشیا میں پام ٹریز کا انقلاب لانے والے ڈاکٹر رحمان کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے۔ پاکستانی ماہرین کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں 5 لاکھ ایکڑ رقبے پر پام ٹریز کی کاشت ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایسا کر لے تو نہ صرف یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ پاکستان کو بڑی مقدار میں تیل درآمد بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ زیتون کے برعکس پام ٹریز ان علاقوں میں لگتے ہیں جہاں پانی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پودے سے بھی چوتھے سال میں فصل حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک درخت سے 20 سے 25 کلو پھل حاصل ہوتا ہے اور 1 ایکڑ پر یہ درخت لگا کر گندم کے مقابلے میں 5 سے 6 گنا زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صوبہ سندھ میں نہ صرف پام ٹریز کاشت کرنے پر بلکہ ان سے فصل حاصل کرنے کا تجربہ بھی کامیاب ہو گیا ہے۔
तेल की ज़रूरियात को पूरा करने वाली तीसरी अहम फसल कैनोला की है। इसका बीज काफ़ी सस्ता होता है और इसकी फसल 4 माह में पककर तैयार हो जाती है। कैनोला के 100 किलो बीजों में से 40 लीटर तक तेल निकल आता है। इस फसल से भी गंदम के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा आमदन हासिल हो जाती है। कैनोला का तेल ज़ूद हज़म और सेहत बख्श होने के साथ साथ सस्ता भी है, जबकि इसके बीजों को जानवरों की खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनोला पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रेतीली और सीम ज़दा ज़मीनों पर भी काश्त किया जा सकता है और सस्ता होने की वजह से ये लोगों की माली मुश्किलात भी कम कर सकता है। ऐसे में जब पाकिस्तान दुनिया में तेल दरामद करने वाला दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और कुकिंग ऑयल्स की मद से 8 से 10 अरब डॉलर सालाना खर्च कर रहा है, पाकिस्तान के लिए जैतून, पाम ट्रीज और कैनोला की काश्त बड़ी तब्दीली ला सकती है। इससे जहां पाकिस्तान की दरामदात कम होंगी, वहीं बरामदात बढ़ने से किसान भी खुशहाल होंगे। यानी पाकिस्तान ये 3 फसलें काश्त कर ले तो आपके तमाम मसाइल कुछ न कुछ तो हल हो ही जाएंगे। तेल के बाद बात हो जाए चाय की, तो जनाब आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि पाकिस्तानी सालाना 2 से 2.5 अरब डॉलर्स की चाय ही पी जाते हैं, जिसमें से 65 अरब डॉलर्स की चाय की पत्ती हम इंपोर्ट करते हैं और बाकी स्मगलिंग से पाकिस्तान आती है। इदारा शुमारियात के मुताबिक औसतन एक पाकिस्तानी सालाना 1.5 किलो के करीब चाय की पत्ती इस्तेमाल करता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन पहले 10 ममालिक में होता है जो ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को 100% तक मकामी ज़राए से पूरा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमारे मुल्क में आज तक इस पर तवज्जो ही नहीं दी गई। पाकिस्तान में चाय की काश्त यूँ तो 1958 से जारी है, लेकिन 1986 में नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया गया, जिसने शिंकियारी में चाय की काश्त के लिए 50 एकड़ ज़मीन मुंतखब की, जो कम होकर 20 एकड़ रह गई है। एक अंदाजे के मुताबिक चाय का पौधा 3 से 4 साल में फसल देना शुरू कर देता है और इसके पौधे से 200 साल तक पैदावार हासिल की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 1.5 लाख एकड़ अराजी पर चाय काश्त करके मकामी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं, जबकि पाकिस्तान में चाय की काश्त के लिए इससे ज़्यादा मौजूद रकबा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। पाकिस्तान में चाय की 10 के करीब अक़साम काश्त की जा रही हैं और बड़ी बात यह है कि मुनासिब आबो हवा की वजह से हमारी चाय का मायार भी बहुत बेहतर है। अब बात उन फसलों की जो हम ज़्यादातर दरामद तो नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ये फसलें काश्त करके अरबों डॉलर्स कमा ज़रूर सकता है। इसमें सबसे पहले बात भंग की। भंग या कैनाबीस को पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर हमेशा मनफी अंदाज में ही लिया गया है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में भंग का सालाना 30 अरब डॉलर का कारोबार है, जो 2025 तक 95 अरब डॉलर्स होने की पेशगोई की गई है। ताहम इस कारोबार में पाकिस्तान का हिस्सा आटे में नमक के बराबर भी नहीं। हालांकि पाकिस्तान का मौसम भंग की काश्त के लिए भी मौजू तरीन है। पाकिस्तान के कई इलाकों में किसानों ने भंग गैर कानूनी तौर पर काश्त करके इससे लाखों रुपए सालाना भी कमाए हैं, लेकिन अब हुकूमत ने भंग को कानूनी शक्ल देकर इसकी ऐसी अक़साम को काश्त करने का प्रोग्राम बनाया है जिनकी दुनिया भर में भी मांग है। भंग के एक यूनिट या कारखाने पर 6 से 8 करोड़ रुपए लागत आती है, जबकि अच्छी किस्म की फसल से तो 1 एकड़ से ही 2 करोड़ रुपए तक सालाना हासिल हो सकते हैं। यानी 3-4 साल में ही यूनिट का खर्चा पूरा और आमदन करोड़ों में। भंग के यूनिट में इसकी काश्त से लेकर इसकी प्रोसेसिंग तक के तमाम मराहिल की मशीनरी शामिल होती है। भंग से मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला एक तेल भी हासिल होता है, जिसे CBD ऑयल कहते हैं, और ये दर्द का बेहतरीन इलाज है। आलमी मार्केट में 1 लीटर CBD ऑयल की कीमत $10,000 से ज़्यादा है। भंग की फसल 4 माह में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ से हासिल होने वाले फल से 10 लीटर तक CBD ऑयल भी हासिल हो जाता है। इस तेल की अच्छी कीमत की वजह से इसको ग्रीन गोल्ड यानी सब्ज सोना भी कहा जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में भंग की काश्त का मंसूबा सरकारी तौर पर 1950 में भावलपुर से शुरू हुआ, जो नाकाम हो गया था। पाकिस्तान में भंग से एक रेशा हासिल करके उसे धागे की शक्ल दी जाती है, जो जीन्स की पैंट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। भंग के पौधे की कमज़ोर सी लकड़ी भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, जबकि इस पौधे में फाइबर की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। हम उम्मीद करते हैं MKTV की ये शानदार वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए
آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔